కరీంనగర్ అంబేద్కర్ రోడ్ లో గల కీర్తి మెడికల్ స్టోర్స్ లో అన్ని రకాల బేబీ కేర్ ఉత్పత్తులు మరియు సర్జికల్ ఐటమ్స్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్. ఫోన్ నంబర్ 8712613575. స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్లో మొట్టమొదటిగా జిల్లాధ్యక్షులు షోయబ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు ఉర్దూలో ప్రసంగిస్తారు. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम शोएब अहमद ख़ान है. मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद करीमनगर हूँ. जैसा आप सब जानते हैं कि आज से पूरी दुनिया में रबीउल अव्वल का महीना प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ मंथ का महीना शुरू हो चुका है. जमात इस्लामी हिंद करीमनगर ने इस प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ मंथ में 30 डेज़ के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग्स को, उनके सेइंग्स को पूरे करीमनगर में आम करने के लिए, उसको अवेयरनेस करने के लिए एक 30 डेज़ लॉन्ग कैंपेन जमात इस्लामी हिंद ने प्लान किया है. इस कैंपेन का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं है, आप प्रॉफिट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी है. इसलिए आप देख रहे हैं ये जो रहमतुल लिल आलमीन, ये एक अरबिक वर्ड है जो इस कैंपेन का हमने नाम दिया है. इसका इंग्लिश का मतलब है मर्सी फॉर होल ह्यूमन काइंड. प्रॉफिट मोहम्मद सारे इंसानों के लिए आए हैं और आपका जो मैसेज है, जिस तरह कुरान के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को कहा गया कि वो एक सूरज की तरह, सनलाइट की तरह है. जिस तरह सनलाइट सिर्फ कोई एक कैस्ट के लिए, कोई रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि सनलाइट पूरे दुनिया के लिए निकलती है. बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद का मैसेज भी पूरी दुनिया के लिए है. इसके लिए हम तकरीबन पूरे करीमनगर के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. इसके लिए ऑलमोस्ट जमात इस्लामी ने 41 प्रोफेशनल्स के साथ डिफरेंट मीटिंग्स इस पूरे महीने में रखी हैं, जहां पर आप देखेंगे कि वाइट कॉलर जॉब्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं. वहीं पर निचले तबके के जो लोग, हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं, स्कैवेंजर्स, वर्कर्स, मिल्कमैन, ऑटो ड्राइवर्स, पंक्चर्स, इन तमाम के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम रख रहे हैं. ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि पूरी इंसानियत एक है, कोई इसमें बड़ा और कोई उसमें छोटा नहीं है. तो ये पूरे प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद इस पूरे 1 मंथ के दौरान डिफरेंट मौक़ों पे, आज जैसा आप लोगों के साथ मीटिंग है, इस तरह मुख्तलिफ मौक़ों पे हमारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे. दूसरा, जमात इस्लामी हिंद ने इस कैंपेन के ज़रिए तकरीबन करीमनगर के 10,000 इन्फ्लुएंशियल्स को डायरेक्ट सीरत गिफ्ट पैक देखने का हमने फैसला किया है. पूरे गवर्नमेंट के तकरीबन 28-29 डिपार्टमेंट्स जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हम सब के पास जाएंगे और सीरत गिफ्ट पैक, जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बुक होगी, आपका फोल्डर होगा, कुछ स्वीट्स होंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर यहाँ के MP को, MLA को, यहाँ के कॉरपोरेटर्स को, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक हम पहुँचेंगे और ये सीरत गिफ्ट पैक तकरीबन 10,000 इन्फ्लुएंशियल्स तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं. ये दूसरा बड़ा काम इस कैंपेन के हम कर रहे हैं. तीसरा, इस प्रोग्राम, इस कैंपेन के एंडिंग में 3 दिन के लिए हमने ये जो सर्कस ग्राउंड है ज्योतिबा फुले पार्क, हमने 3 दिन के लिए उसे बुक किया है और वहाँ पर तकरीबन 50,000 पीपल का हम एग्जीबिशन, सीरत एग्जीबिशन वहाँ पे करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी लाइफ हिस्ट्री को, आपके पूरे सेइंग्स को वहाँ पे हम बताएंगे, जहाँ पर पूरे करीमनगर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब वहाँ पर आएंगे और प्रॉफिट मोहम्मद के हम 3D मॉडल्स, एग्जीबिशन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे. तो ये तीसरी बड़ी एक्टिविटी. इसके एंडिंग में 21 सितंबर, ये जो मैंने 3 दिन का एग्जीबिशन बताया, ये 19, 20, 21 सितंबर को है. 21 सितंबर की नाइट में, जो कि रबीउल अव्वल महीने का आखिरी वक्त होता है, हम एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे कर रहे हैं, जब पूरे करीमनगर से लोग वहाँ पर जमा होंगे. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं. इसके अलावा 15 मंडल्स जो रूरल के हैं, गंगाधरा, रामडगू, कोत्तापल्ली, हुजूराबाद, जमीकुंटा, इन पूरे एरियाज़ के वहाँ के लोकल सरपंच से, वहाँ के पुलिस ऑफिशियल से, वहाँ के पूरे लोकल पॉलिटिशियन से मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ पर 15 मिनी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पे होंगे, जहाँ पे हिंदूज़ भी आएंगे, मुस्लिम्स भी आएंगे. इसके अलावा पूरे रिलीजियस लीडर से हम गुरुद्वारा में लंगर रख रहे हैं, हम हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लीडर से बात कर रहे हैं, हम मंदिर में जाकर वहाँ के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं. गोया एक 30 डेज़ की लॉन्ग कैंपेन है, जिसके तहत हम पूरे करीमनगर के 5 लाख लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. हम यहाँ पे मीडिया के भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हम मीडिया में भी प्रोग्राम्स रखेंगे. हमारे इस पूरे मीटिंग्स के मैसेज को आप लोगों तक पहुँचाएं. मैं फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम का वेलकम करता हूँ कि आप लोग हमारी इस मीटिंग को कवर करने के लिए आए. जज़ाकल्लाह, थैंक यू.
జమాత్ ఇస్లామీ మంకమతోట యూనిట్ ప్రెసిడెంట్. మరి ఈ సందర్భంగా మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జన్మదిన మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఒక నెల ప్రోగ్రాం మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కారుణ్యమూర్తి అనే అంశంతో జమాత్ ఇస్లామీ కరీంనగర్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క నిర్వాహకులు జమాత్ ఇస్లామీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ సోహెబ్ అహ్మద్ గారు, కన్వీనర్ నయీముద్దీన్ గారు, ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాం నడిపించడానికి 10 మెంబర్స్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కేవలము ముస్లింల కొరకే ప్రవక్త కాదు, యావత్తు మానవాళికి. ఎందుకంటే మానవులను సంస్కరించడానికి, మంచి మార్గాన్ని చూపించడానికి, చెడు నుండి దూరము ఉంచడానికి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు అందరికీ వర్తింపచేస్తాయి. ఎందుకంటే మానవులంతా ఒకటే. మానవు ఎవరైనా సరే, ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా కోరుకొని ప్రపంచంలోనికి రాలేదు. అందరి యొక్క సృష్టికర్త మనకు పుట్టించినటువంటి దైవము ఒక్కడే పుట్టించాడు. మరి మన ప్రాణాన్ని కూడా తీసేవాడు ఒక్కడే. కాబట్టి మన జీవన మరణాల్లో నిలిచేటటువంటి దైవం ఒక్కడే. కాబట్టి యావత్తు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా సృష్టి ఒకే విధంగా ఉంది. అంటే మనుషులు ఎక్కడైనా ఒకే విధంగా ఉంటారు. గాలి, నీరు, చెట్లు, చేపలు, గుట్టలు ఇవి వేరే వేరుగా లేవు. ప్రకృతి అంతా ఒకే విధంగా ఉంది. అంటే ఈ యావత్తు సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త దేవుడు అల్లాహ్ ఒక్కడే అనే విషయాన్ని చెప్పబడింది. ఎందుకంటే ఎవరు చిన్న పెద్ద ఎవరు లేరు. అల్ప కులాలు, అధిక కులాలు అనేటటువంటి లేదు. అందరూ సమానమే. అందరూ కోరుకొని ఎవరు ఇక్కడికి రాలేదు. అల్ప కుటుంబంలో పుట్టాలా, అధిక కుటుంబంలో పుట్టాలా అని కోరుకొని ఎవరు రాలేదు. స్త్రీలు రాలేదు, పురుషులు రాలేదు. కాబట్టి స్త్రీలైనా పురుషులైనా అందరూ సమానమే. మరి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారంటే, మీలో గొప్పవారు ఎవరయ్యా అంటే, ఎవరైతే దైవానికి భయపడి, ఇన్న అక్రమకుం ఇందల్లాహి అత్కాకుం, ఎవరైతే దైవానికి భయపడి జీవిస్తారో, అన్యాయాలకు అక్రమాలకు దూరంగా ఉంటారో వాడే గొప్పవాడు. ధనికుడు, డబ్బు ఉన్నవాడు, హోదా ఉన్నవాడు లేదా పవర్ ఉన్నవాడు గొప్పవాడు కాదు దైవం దృష్టిలో. ఎవడైతే నీతి నిజాయితీగా దైవానికి భయపడి జీవిస్తాడో వాడే గొప్పవాడు. ఇప్పుడు మానవుల మధ్య ఒక పటిష్టమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. అదేంటంటే, ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందనుకోండి. యాక్సిడెంట్ అయితే రక్త ప్రసారం బాగా జరిగింది, రక్తస్రావం జరిగింది. అప్పుడు హాస్పిటల్కి పోతే అక్కడ నీ మతం ఏంటి, నీ కులం ఏంటి అని అడగడు. నీ బ్లడ్ గ్రూప్ చూస్తాడు. ఎవరైనా హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, సిక్ అయినా, పార్సీ అయినా ఒక్కని రక్తం ఇంకోటికి పనికొస్తుంది. అంటే మన అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గట్టి పటిష్టమైనటువంటి సంబంధము అది బ్లడ్ రిలేషన్, అది రక్త సంబంధము. మరి ఇవి ఇన్ని మతాలు, ఇన్ని వర్గాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే, మనము ఏ మతంలో పుట్టామో మా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే అనుసరిస్తున్నారో దాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాము. కానీ అన్ని గ్రంథాలు మంచిని బోధిస్తాయి. ఎవరైనా సరే అశ్లీలాన్ని, మత అంటే రెచ్చగొట్టడాన్ని ఎవరు బోధించరు. కాబట్టి ఇస్లాం అనే పదానికి అర్థం శాంతి, సమర్పణ అని ఉంది. మరి మహాప్రవక్త బోధనలు, ఈ కారుణ్యమూర్తి బోధనలు యావత్తు మానవాళికి అందింపజేయడానికి మహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కృషి చేశారు. అదే సందర్భంగా మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ రబీఉల్ అవల్ మాసము అంటే చంద్రమానం ప్రకారము ఇది 3వ నెల, ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇది 3వ నెల రబీఉల్ అవల్ మాసము. మరి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ రబీఉల్ అవల్ 12వ తారీఖు అంటే ఈరోజు ప్రొద్దున జన్మించినటువంటి రోజు. కాబట్టి ఈ మాసాన్ని పురస్కరించి యావత్ అంటే 30 రోజులు జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కారుణ్యమూర్తి వారి బోధనలను చేరవేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇట్టి కార్యక్రమాలు 30 రోజులు ఏదో ఒక విధంగా నడుస్తూ ఉంటాయి.
దీనిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడే మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఏదైతే చెప్పారో, ఒకటేంటి ఇండివిజువల్గా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి పాంప్లెట్స్ అందజేయడం, బోధనలు అందజేయడం, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న గెట్ టుగెదర్స్, ప్రొఫెషనల్స్, ఆ తర్వాత అన్ని వర్గాలకు చెందినటువంటి ఆటో డ్రైవర్స్, ఆ తర్వాత ఏంటి పెయింటర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్స్, అదేవిధంగా ఆఫీషియల్స్ అందరినీ చిన్న చిన్న గ్రూప్ మీటింగ్గా చేసి బోధనలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పుట్టి ఈ రోజుకు 1454 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అంటే 571 సంవత్సరంలో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మక్కా పట్టణంలో జన్మించారు. ఈ రోజుకి 1451 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తూనే ఉంటాము. కానీ ఈ సందర్భంగా ఈ ఒక్క నెల ఒక పెద్ద ఎత్తున ఈ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు చేరవేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మరి దీంట్లో ఏంటంటే ఈ బస్ స్టాండ్ దగ్గర మనకు పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా, 10 ప్లాట్ఫామ్స్. ఆ 10 ప్లాట్ఫామ్స్ పైన మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు ఈ 4 వైపులా 10 ప్లాట్ఫామ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కొరకు బుక్ చేయబడింది. అదేవిధంగా హోర్డింగ్స్ ఒక 10 హోర్డింగ్స్ మన కరీంనగర్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో 10 హోర్డింగ్స్ కూడా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆటోస్ 1000 ఆటోస్ వెనకాల స్టిక్కర్స్ పెట్టి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు చేరవేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ 19, 20, 21 సర్కల్ గ్రౌండ్ జ్యోతిబాయి పూలే గ్రౌండ్లో 3 రోజులు దాన్ని కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత అంశాలు, ఆయన చెప్పినటువంటి బోధనలను అంటే ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఆ 3 రోజులు దాదాపు 50,000 మంది దాన్ని సందర్శిస్తానని ఆశిస్తున్నాం. మరి 21 సెప్టెంబర్ రోజు ఒక పెద్ద పబ్లిక్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంది. దాంట్లో మా యొక్క ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ సాదతుల్లా హుసైనీ గారు, మా యొక్క స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అజరుద్దీన్ గారు వారు కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో వారు వస్తున్నారు. వారు కూడా ప్రజలను ఉద్దేశించి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు అందజేయడానికి వారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. మరి ఈ విధంగా మన కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో 16 మండలాలు దాదాపు ఉన్నాయనుకుంటాను. ప్రతి మండలం హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఒక 50 మినీ కాన్ఫరెన్సెస్, మినీ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ ముస్లిం సోదరులకి ఈ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనల గురించి వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మరి ఈ విధంగా ఈ మొత్తం ఒక నెల ఏదో ఒక విధంగా చిన్న చిన్న మీటింగ్స్, అంటే డోర్ టు డోర్ అప్రోచ్, అదేవిధంగా ఈ మన గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ కానీ, పోలీస్ కమిషనరేట్ కానీ, లేదా హెల్త్ ఆఫీస్ కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటిలో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలకు ఒక కిట్ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు, ఆ తర్వాత ఒక చిన్న స్వీట్ ఇచ్చి వారితో కలగడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదే కాకుండా హాస్పిటల్స్లో వెళ్ళి రోగులకు పండ్లు ఫలాలు అందింపజేయే కార్యక్రమం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో కూడా ఈ స్వీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆ తర్వాత ఈ కిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అన్ని వర్గాల వారికి, అన్ని తెగల వారికి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు చేరవేయడానికి ఇది ఒక చిన్న కృషి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ కరీంనగర్ వారు చేపడుతున్నారు. కాబట్టి ఇటు సందర్భంగా మీడియా మిత్రులకు కోరేదేమంటే, మీరు ఈ విషయాన్ని అంటే మా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలని మీరు మీ పత్రికల్లో, మీ యొక్క మీడియాలో విస్తారంగా దీన్ని ప్రచురించి మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను.